ഹായ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ എക്സസൈസിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാടുന്നു കരുതുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. ഇത്രയും ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. കൂടുതൽ തിയറി നമുക്ക് പറയാനില്ല, തിയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഏകദേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിലെ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്പർ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പേജിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോമ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ സൈൻ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തെളിയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത് ലെറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇംപ്ലൈസ് tan y equal to x. Okay, by definition of inverse function. That implies sin y by cos y equal to x. Implies sin y into 1 by cos y equal to sec y equal to x. That implies sin y into sec y is same as what? Root of 1 plus tan square y equal to x. That implies sin y into root of 1 plus tan y is same as x. So this is x square equal to x. That implies sin y equal to x by root of 1 plus x square. Okay, and finally replace y by tan inverse x. Y ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക tan inverse x. That is sin of tan inverse x equal to x by root 1 plus x square. Okay അല്ലേ? tan inverse x y കൊടുത്തു. അപ്പോൾ tan y x ആയി. sin y cos y ആണ് x. sin y into 1 by cos y sec y x ആണ്. sin y into sec y same as root of 1 plus tan square y equal to x. So continue. Next problem. Prove that tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8 equal to pi by 4. Consider LHS. LHS എടുക്കാം. എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക. tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8 ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇത് tan inverse x plus tan inverse y. That is tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So here x 1 by 5 by 1 by 7. So tan inverse of 1 by 5 plus 1 by 7 by 1 minus 1 by 5 into 1 by 7. Likewise tan inverse of 1 by 3 plus 1 by 8. Tan inverse of 1 by 3 plus 1 by 8 minus 1 minus 1 by 3 into 1 by 8. That is tan inverse of, here we take LCM 35. That is 7 plus 5, 12 by 35 by here again 35. So 35 minus 1, 34 by 35 plus tan inverse of, here again 8 plus 3, 11 by 24 by 24 minus 1, that is 23 by 24. This becomes tan inverse of 12 by 34, 35 35 cancel, plus tan inverse of 11 by 23, 24 24 cancels. So this again becomes what? Tan inverse x plus tan inverse of y. That is again what? Tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Here 12 by 34 is same as what? 6 by 17. Simplify and common factor on the cut. So again tan inverse of x plus y. That is tan inverse of x plus y by 1 minus xy. X is 6 by 11 by 11 by 23. Again 17 into 23 is 391. LCM. So we get after simplifying we get tan inverse of 325 by 325. That is tan inverse of 1. We know tan inverse 1 is equal to what? Pi by 4. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ 4 ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 2 3 വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. The next problem, find the value of tan of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. Tan of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. Okay. We know the result. Tan of tan inverse x equal to x. Okay. So നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളത് ടാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ലെറ്റ്
sin inverse 3 by 5 equal to x and cot inverse 3 by 2 equal to y. Then sin inverse 3 by 5 equal to x implies what? Sin x equal to 3 by 5 and cot inverse 3 by 2 equal to y implies what? Cot y equal to 3 by 2. Cot y equal to 3 by 2 implies what? Tan y equal to 2 by 3. Cot inverse reciprocal on the tan. So tan y equal to 2 by 3. Also sin x equal to 3 by 5. That implies what? Tan x equal to 3 by 4. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ടല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സൈൻ എക്സ് 3 by 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സൈഡിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം. എക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇത് 5, ഹൈപ്പോട്യൂസ് 3. അപ്പൊ 3ഉം 5ഉം വരും. അപ്പം എന്ത് വരും? അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് 5 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 16 4 അല്ലേ? അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് 3 by 4. സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ 3 by 5 ആകുമ്പോൾ ടാൻ എക്സ് 3 by 4 എങ്ങനെ കിട്ടിയ മനസ്സിലായില്ല? ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ദെൻ ദിസ് ബിക്കംസ് വാട്ട്? So x equal to tan inverse 3 by 4 and y equal to tan inverse 2 by 3. Then our LHS, our tan of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2 becomes what? Tan of sin inverse 3 by 5 is same as what? Tan inverse 3 by 4 and cot inverse 3 by 2 is same as what? Tan inverse 2 by 3. So then this becomes tan of tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 2 by 3. This is like what? Tan inverse x plus tan inverse y. Again we apply the result, but tan inverse of x plus y by 1 minus xy. So this is tan of tan inverse 17 by 12. This simplify ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. So tan of tan inverse 17 by 6 equal to 17 by 6. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൽ ചെയ്ത കാര്യം മനസ്സിലായില്ല? ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് വൺ വൈ കൊടുത്തു. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? sin x 3 by 5 ആകുമ്പോൾ tan x 3 by 4 എന്ന് കിട്ടി. cot y 3 by 2 ആകുമ്പോൾ tan y 2 by 3 എന്ന് കിട്ടി. സോ x tan inverse 3 by 4, y tan inverse 2 by 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് the cos of tan inverse 3 by 4. സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. cos of tan inverse 3 by 4. The same method, let tan inverse 3 by 4 equal to x. ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് x എന്ന് കൊടുത്തു. That which implies tan x equal to 3 by 4. Okay, tan x equal to 3 by 4. So tan inverse 3 by 4 x ആണ്. So our answer is cos x. Clear അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് tan inverse 3 by 4 x ആണ്. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? cos x ആയിരിക്കും. cos x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ tan inverse 3 by 4 x ആണെങ്കിലോ tan x 3 by 4 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി cos x കാണാൻ പണിയുണ്ട. tan x 3 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ again റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം, സൈഡിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം. എന്നിട്ടോ x മാർക്ക് ചെയ്യുക. So tan x means opposite side by adjacent side. Opposite side 3, adjacent side 4. അപ്പോൾ hypotenuse എത്ര? root of 3 square plus 4 square, root 25 എത്ര? 5. So cos x എത്ര? cos x equal to adjacent side by hypotenuse, that is 4 by 5. That is what? cos of x. X means what? tan inverse 3 by 4 equal to 4 by 5. Clear അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലായില്ല? ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യില്ല. Then if sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2, find x. നോക്കാം, x കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. സോൾവ് മീൻസ് വാട്ട്? x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഗിവൺ sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2. That is sin inverse 1 minus x equal to pi by 2 plus 2 sin inverse x. Minus 2 sin inverse x നെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. That is 1 minus x equal to sin of pi by 2 plus 2 sin inverse x. അല്ലേ? sin inverse നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. So this is like what? sin pi by 2 plus x. sin pi by 2 plus x എത്ര? cos x. So this becomes 1 minus x equal to cos of 2 sin inverse x. മനസ്സിലായല്ലോ? sin of pi by 2 plus x cos x ആണ്. x ന് പകരം 2 sin inverse x. So 1 minus x equal to what? cos of 2 sin inverse x. Result is since sin pi by 2 plus x equal to cos x. That implies what? 1 minus x equal to cos of 2 sin inverse x ന്റെ റിസൾട്ട് കൊടുത്തു. എത്ര? 2 sin inverse x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos inverse of 1 minus 2x square. എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായ? കാരണം cos inverse of 1 minus 2x square എന്നെല്ലാം ഒരു ഭാഗം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 sin inverse x കിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? ഇവിടെ x ന് sin θ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് വരും?
cos inverse of 1 minus 2 sin square theta. That is cos inverse of cos 2 theta. That is 2 theta. So 2 into sin inverse x. അപ്പോൾ 2 sin inverse x ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? cos inverse of 1 minus 2x square ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. cos inverse of 1 minus 2x square സൈഡിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് x ന് sin theta കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. So 1 minus x equal to cos of cos inverse of 1 minus 2x square. That implies what? 1 minus x equal to 1 minus 2x square. എന്തുകൊണ്ട്? cos of cos inverse x x. Then what? This implies 1 cancelled. 2x square ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. എന്ത് കിട്ടി? 2x square minus x equal to 0. That implies what? x into 2x minus 1 equal to 0. That implies what? x equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. That is x equal to 0 or x equal to 1 by 2. രണ്ട് ആൻസർ വരെ x 0 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 1 by 2 ആവാം. മനസ്സിലായല്ലോ ചെയ്തത്? ഇത് സോൾവ് ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? സൈൻ ഓഫ് 5 by 2 plus 2 sin inverse x ആയി. സൈൻ 5 by 2 plus x cos x ആണ്. അപ്പൊ എന്തായി? cos 2 sin inverse x. ഇനി 2 sin inverse x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos inverse of 1 minus 2x square. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? cos of cos inverse x x. ഇത് 1 minus 2x square തന്നെ. 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. 2x square minus x equal to 0. x into 2x minus 1 equal to 0. x 0 or 2x minus 1 equal to 0. അപ്പോൾ x 0 x എത്ര? 1 by 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ.